خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، کرسمس جو ہے وہ خدا کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ آج اس چیز پر غور کیجئے، کرسمس کا دن جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ ہماری نجات کو ظاہر کرتا ہے۔ کرسمس کا دن خدا کے بڑے معجزے کو بیان کرتا ہے۔ کرسمس کا دن ہماری نئی زندگی، جب ہم اپنی برتھڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو جیسس کی برتھڈے جب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس دن بھی یوں محسوس کیجئے کہ کیونکہ فرشتے نے آ کے کہا تھا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے گا۔ رات کو ہم نے چرواہوں کے اوپر غور کیا تھا کہ کس طریقے سے چرواہوں کے پاس خدا نے فرشتے کو بھیجا تھا، اور فرشتے نے کیا کہا تھا، میں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ بڑی خوشی کی بشارت ساری تمام امت کے واسطے ہوگی۔ اور وہ کیا تھی کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ میرے عزیزو، یہ ہے کرسمس، یہ ہے کہ میری نجات کے لیے میرا یسوع اس دنیا میں آیا۔ میرے عزیزو، آج کا جو مین پیسج ہوگا وہ یوحنا کی انجیل میں سے ہوگا۔ آئیے ہم یوحنا کی انجیل، خدا کے کلام کو کھولتے ہیں۔ بے شک یوحنا کی انجیل ہمیں مسیح کی پیدائش کے بارے میں بیان نہیں کرتی۔ یوحنا کی، آپ کو ابھی ہم نے جب کوئز بھی کرنا شروع کیا تو ہم نے بچوں کو بتایا کون سی دو انجیلیں ہیں جو مسیح کی پیدائش کے بارے میں بیان کرتی ہیں، متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل، جہاں پر ہم تفصیل سے مسیح کی پیدائش کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لیکن یوحنا کی انجیل ہمیں مسیح کی الوہیت کے بارے میں بیان کرتی ہے، مسیح کے جلال کے بارے میں بیان کرتی ہے، مسیح دنیا کا نور ہے اس بارے میں بیان کرتی ہے۔ آئیے ہم خدا کے کلام، سب سے پہلے ہم یوحنا کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم 12ویں آیت کے اوپر آئیں گے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ آئے ہم اگلی بھی ورس پڑھتے ہیں۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ 12ویں آیت، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہی مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے کی برکت۔ میرے عزیزو، جو پہلی آیت ہم نے پڑھی، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ آج ہم اس حوالے کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا ظہور جو ہے وہ اس کی پیدائش سے پہلے سے ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ازلی ابدی بادشاہ ہے۔ جب ہم نے بچوں کو بی بی ایس میں سکھایا کہ جیسس ایسا گفٹ ہے جو ہمیشہ رہنے والا گفٹ ہے، ایسا خدا نے تحفہ آپ کو بخش دیا ہے کہ وہ نہ کبھی ختم ہونے والا ہے، نہ پرانا ہونے والا ہے۔ جیسے آپ کے گفٹ جو ہے وہ پرانے ہو جاتے ہیں، کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، آپ کو اور کوئی گفٹ ملتا ہے آپ پیسے خرچ کر لیتے ہیں،
यसु मसीह हमेशा के लिए है, वो इब्तदा और इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है। यहाँ पर ये पहली आयत हमें तस्लीस के बारे में बयान करती है कि खुदा बाप, बेटा और रूल कुदस इब्तदा से है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। अब इस बात को समझिए कि जब फरिश्ते ने ये कहा कि एक कवारी हामला होगी और उसके बेटा होगा, तो मरियम ने रूल कुदस की कुदरत से उस वक्त कलाम मुजस्सम हुआ। मेरे अजीजों, कलमाए खुदा जो है उसने जिस्म के अंदर सूरत इख्तियार की। आज का जो हमारा सरमन है वो हम इस बात पर गौर करेंगे, खुदा हमारे दरमियान में, खुदा का जलाल हमारे अंदर। मेरे अजीजों, खुदा का जलाल जो वो इब्तिदा से खुदा अब तस्लीस के अंदर रखता है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुदस। खुदा ने अपने जलाल को इब्तिदा से ही अपनी तख्लीक के अंदर, क्रिएशन के अंदर, खुदा ने जब आसमान और ज़मीन को बनाया और सितारों को और पौधों को और इंसान को और हर एक चीज़ को जो खुदा ने पैदा की, उसके अंदर हमें क्या नज़र आता था? जो तख्लीक करने वाला है उसका अक्स नज़र आता है। उसमें हम खुदा के जलाल को देखते थे। फिर हमने और गहरे तौर से खुदा के जलाल को बनी इसराइल ने जब बियाबान के अंदर खुदा उनकी रहनुमाई कर रहा था, तो किसकी सूरत में? बादल की सूरत में और आग के सतून की सूरत में खुदा ने अपने जलाल को दिखाया। मूसा ने जब जलती हुई झाड़ी को देखा तो क्या था वो? उसने कहा कि मैंने खुदा के जलाल को, खुदा को रूबरू देखा है। मेरे अजीजों, यूहन्ना की अंजील हमें ये बयान करती है कि खुदा का जलाल जो इब्तिदा से था, खुदा का जलाल जो मुख्तलिफ निशानों के अंदर जाहिर हुआ, खुदा का जलाल जो वो अपनी हैकल के अंदर, पाक तरीन मकाम के अंदर हम खुदा की हजूरी को साल में एक दफ़ा देखते थे, जो अहद के संदूक के ऊपर खुदा की हजूरी आती थी। अब वही जलाल खुदा का, वही कलमाए खुदा का, अब उसने जिस्म की सूरत इख्तियार की है और वो रूल कुदस की कुदरत से मुकद्दसा मरियम हामला हुई है और उसने जिस्म इख्तियार किया है। अब खुदा का जलाल एक कवारी के ऊपर रूल कुदस की कुदरत से नाज़िल हुआ है। अब खुदा का जलाल चन्नी के अंदर जाहिर हुआ है, वो जलाल जो आसमान के ऊपर इब्तिदा से मौजूद था, जो उसकी क्रिएशन में मौजूद था। अब खुदा का जलाल ह्यूमिलिटी के अंदर, हलीमी के अंदर, पस्तहाली के अंदर, कहां पे खुदा का जलाल जाहिर हुआ है? एक बच्चे की सूरत उसने इख्तियार की है, जिस्म इख्तियार किया है, और अब खुदा का जलाल चन्नी के अंदर। मेरे अजीजों, चन्नी कहां पे मौजूद थी? अब आप बताइए। बैतलहम में चन्नी मौजूद थी। वहां पे सारे मरियम भी है, यूसुफ भी है, और फिर चरवाहे भी देखने के लिए आए हैं, और भी बहुत से लोग होंगे, और फिर जानवर भी है वहां पर। अब खुदा की जलाल और उसकी हुजूरी कहां पर है? हमारे दरमियान में है, हमारे बीच में है। अब हमें खुदा को कहीं जाके ढूंढना नहीं है, अब हमें खुदा को ढूंढने के लिए कहीं दूर सफर नहीं करना। अब खुदा का जलाल, उसकी हुजूरी आपके दरमियान में है, वो यहाँ पे मौजूद है। मेरे अजीजों, खुदा, ये क्रिसमस हमें ये बयान करता है, क्रिसमस इस गहरे भेद को खोलता है कि अब खुदा का जलाल अपने लोगों के दरमियान में है। मेरे अजीजों, जब
लूका की अंजील उसके दूसरे बाब के अंदर हम देखते हैं, उसकी 9th वर्स में खुदावंद का फरिश्ता चरवाहों के पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमका और वो निहायत डर गए। जब खुदावंद का फरिश्ता आया तो वहां पर खुदा का जलाल था। उस जलाल की वजह से मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब खुदा का फरिश्ता आता था, उसका जलाल जाहिर होता था, तो ये उसके जलाल की कुछ परसेंटेज होती थी, फुलनेस नहीं होती थी। जब यीशु मसीह मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान में आया, तो खुदा बाप की सारी मामूरी बेटे के अंदर सुकूनत करती है मेरे अजीजों। तब हमने उसका इतना जलाल नहीं देखा, बल्कि बेटे ने आके, कलाम क्या कहते हैं, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जिसने आके बाप को हमसे मुतारिफ करवाया। यीशु मसीह बेबी की सूरत में चन्नी में पैदा हुए। अब हमारे पास अभी फिबिया आ गया है, इसको जरा, अगर अब बेबी है उसको सब उठाएंगे और सब कहेंगे कि हमने इसको उठाना है। और जब भी छोटा बेबी हमारे चर्च में यहाँ है ना, ग्रेस आती है, तो सब उसको पकड़ते हैं, बच्चों को मना करते हैं, ऐसे ना करो, जोर से ऐसे ऐसे गालें दुबाते हैं, और हर किसी की कोशिश होती है कि इस बच्चे को उठाया जाए। यीशु मसीह जब बच्चे की सूरत में चन्नी में जन्म लिया, ये वो वल्नरेबिलिटी थी, ये वो बात थी कि अब खुदा आपके दरमियान में मौजूद है। जब हमें यूहन्ना की अंजील बताती है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही कलाम मुजस्सम हुआ है। अब आप सोचिए कि जब मरियम यीशु मसीह को, एक बेबी जीसस को उठाए हुए थी, तो हकीकत में वो खुदा के जलाल को कैरी कर रही थी। उसने एक आम बच्चे को नहीं उठाया हुआ था। अब वहां पर बाद में मजूसी भी आए, चरवाहे भी, और पता नहीं कौन कौन रिश्तेदार भी बाद में आके मिलते होंगे। सब कहते होंगे हमने बेबी जीसस को उठाना है, हमें दे दो बेबी जीसस, हम भी थोड़ा सा खेल लें, हम भी उठा लें। अब आप इस बात को देखिए, खुदा की इस बात में ह्यूमिलिटी को, हलीमी को, कि वो जो जलाल का बादशाह है, जो तख्त नशीन है, बच्चा जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंड कर रहा होता है उसको कैसे उठाया जाएगा, उसको किस वक्त पे दूध पिलाया जाएगा। बच्चा तो ये भी नहीं कह सकता कि वो रोता ही है बस, चाहे वो गीला हो या उसको जो भी प्रॉब्लम हो, उसने बस रोना ही है, और उसके रोने की डिफरेंट टोन से माँ पे जानती है कि ये कौन से वाला रोना है। ऐसा ही है ये। वो देखिए, जब हमें फिलिपियों का खत कहता है ना कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार कर दी और वो हमारे मुशाबे हो गया। मेरे अजीजों, सोचिए इस बात को कि आपने अपनी गोद में बेबी जीसस को, जब पहला क्रिसमस था, पहला क्रिसमस में क्या हो रहा था, बेबी जीसस को सारे उठाए फिर रहे थे, ऐसा नहीं था। जरा आंखें बंद करके एक दफा सोचिए, पहला जो फर्स्ट क्रिसमस होगा जब यीशु मसीह चन्नी में पैदा हुआ था, तो फिर क्या हो रहा होगा। कोई कहता होगा इसको ऐसे करके उठाओ, कोई कहता होगा इसको रैप करके रखो, इसको ठंडा लग जाए, ऐसे ना हो जाए। हमारा जो है सारे कोई ना कोई मशवरा दे रहे होते हैं बच्चे के लिए। आप इस बात की गहराई को सोचिए कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए बख्श दिया कि आप उसको छू सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। जब खुदा का जलाल आग और बादल की सूरत में और आग की झाड़ी में और हैकल के पाक तरीन मकाम में जाहिर होता था, कौन उस जलाल को छू सकता था, कौन उस जलाल को अपनी आंखों से देख सकता था। अब खुदा ने ये गहरी मोहब्बत के दरवाजे आपके लिए खोल दिए कि आप यीशु मसीह को आप देख भी सकते हैं, आप छू भी सकते हैं, आप अपनी गोद में उसको उठा भी सकते हैं। चरवाहों ने जैसे ही ये बड़ी खुशी की खबर उनको मिली, इस बात पर हम रात को गौर कर रहे थे, उन्होंने जल्दी की
लूका की अंजील दूसरे बाब 15वीं आयत में हम देखते हैं, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें। क्या उन्होंने कहा चलें? और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है, देखें अब यीशु मसीह जो मुजस्सम हुआ है उसको देखने के लिए चरवाहे चले हैं। और फिर अगली आयत में लिखा हुआ है कि उन्होंने उस बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया। और आखिरी 20वीं आयत है कि चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। मेरे अजीजों, खुदा ने अपने जलाल को, अपनी प्रेजेंस को जब वो मुजस्सम हुआ, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जिस्म इख्तियार किया, तो अब आप देख सकते हैं। यू कैन विटनेस हाउ गॉड लुक्स लाइक। आप अब यीशु मसीह को देखकर खुदा बाप को जान सकते हैं कि खुदा बाप किस तौर से दिखता है। खुदा बाप को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा ही है जो बाप को जाहिर करता है। और पहला यूहन्ना का खत निकालेंगे, पहला यूहन्ना का खत हमें ये बयान करता है कि हमने कलाम को किस तौर से रिसीव किया। ये वही कलाम जो इब्तिदा में है, जो मुजस्सम हुआ है। पहला यूहन्ना पहला बाब पहली आयत, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था। वो कलाम जो इब्तिदा से था, ये वो जिंदगी का कलाम है, क्योंकि जो इस कलाम को रिसीव करता है, यूहन्ना की अंजील का एक मेन थीम है ईमान लाना, बिलीविंग इन जीसस। जिंदगी उसी के अंदर आती है जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है। जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, जिसे हमने सुना। देखिए, यूहन्ना जो है इस बात की गवाही दे रहा है, हमने उस कलाम को सुना और अपनी आंखों से देखा। क्या कलाम को कभी किसी ने देखा है? हाँ, यीशु मसीह जब मुजस्सम हुआ तो उन्होंने कलमाए खुदा को अपनी आंखों से देख लिया। वो कहता है बल्कि गौर से देखा। किसने यीशु मसीह को गौर से देख लिया और अपने हाथों से छुआ? कौन कलाम को छू सकता है? मेरे अजीजों, ये कलमा खुदा यीशु मसीह जब मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म इख्तियार किया, तो तभी आप उसको देख सकते थे, छू सकते थे। और आपने उस कलाम को जब कबूल किया तो उसने आपके अंदर जिंदगी को जारी किया। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। मेरे अजीजों, कलमा खुदा यीशु मसीह हमारी नजात के लिए वो एक जिस्म की सूरत इख्तियार की। जिस्म जो होता है वो लिमिटेड होता है। रूह जो होती है वो कहीं पर भी मौजूद हो सकती है। जिस्म जो है वो एक वक्त में एक जगह पे मौजूद होता है। इसका क्या मतलब है? कमजोरी की हालत इख्तियार की। वो हमारे मुशाबे इसीलिए हो गया ताकि वो हमारी निजात का कफारा अदा कर सके। और जलाल को हमने चरनी में देखा और फिर जो यीशु मसीह बड़े हो रहे थे और फिर वो नासरत के अंदर जो है मरियम और यूसुफ के साथ उनके रहनुमाई में परवरिश पा रहे थे, तो यीशु मसीह की जिंदगी भी खुदा के जलाल को जाहिर कर रही थी। यीशु मसीह की टीचिंग्स खुदा के जलाल को जाहिर कर रही थी। यीशु मसीह के मौत से खुदा के जलाल को जाहिर कर रहे थे। मेरे अजीजों, खुदा ने अपने जलाल को हलीमी के अंदर, वीकनेस के अंदर जो है अपने जलाल को जाहिर किया।
اور اس میں خدا نے اپنی ساری معموری کو ظاہر کیا. 16ویں آیت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم نے پایا، یعنی یوحنا کی انجیل پہلا باب 16ویں آیت، اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. جب خداوند یسوع مسیح مجسم ہوئے اور اس مجسم ہونے میں ہمیں 14ویں آیت بتاتی ہے فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہے، اور اس معموری میں ہم نے فضل پر فضل پایا ہے. ہم یہ لوکا کی انجیل پہلے باب میں پڑھتے ہیں کہ مریم کے اوپر خدا کا فضل ہوا، اور وہ فضل یہ ہوا کہ وہ کنواری ہے لیکن روح القدس کی قدرت اس پر سایہ کرے گی، اور وہ روح القدس کی قدرت سے یہ فضل اس پر ہوا کہ وہ جیزس کو اپنے جسم کے اندر کنسیو کرے گی. یوحنا کی انجیل ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ جب آپ کلمہ خدا کو قبول کریں گے تو پھر آپ کے اندر صرف جیزس جو ہے جب جنم لیں گے تو پھر اس جنم لینے سے آپ ایک نئی زندگی کو حاصل کریں گے. اسی لیے میں نے کہا کہ کرسمس از اے ٹائم آف سیلیبریشن آف آور سیلویشن. کرسمس وہ وقت ہے جب ہم اپنی نجات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اپنی نئی زندگی کو یسوع مسیح میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اور ہمارا یسوع مسیح کو دیکھنا، قبول کرنا، اس کو چھونا، اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لینا. اب مریم نے نہیں کنسیو کرنا اپنے جسم کے اندر، اب مریم نے نہیں حاملہ ہونا، اب آپ نے اور میں نے کلمہ خدا سے حاملہ ہونا ہے. اب آپ نے اور میں نے اس کلمہ خدا کو اپنے بدن اور روح جان کے اندر اس کو مجسم کرنا ہے روح القدس کی صورت میں. وہ فضل اور سچائی اب آپ کے درمیان میں ہے، وہ تو ہے آپ کے درمیان میں، لیکن کیا آپ نے اس کو قبول کیا ہے کہ وہ اب آپ کے درمیان میں ہی نہیں بلکہ آپ کے دلوں کے اندر سکونت کرے. اب فضل یہ ہوا ہے کہ آپ کے جتنے بھی بڑے گناہ ہو خدا ان میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. اب فضل یہ ہوا ہے کہ اب خدا کی محبت اس گہرے طور کے ساتھ اس کا ظہور ہوا ہے کہ اب وہ آپ کے درمیان میں موجود ہے. اب وہ یہاں پہ موجود ہے کہ اب آپ نے کوڑی نے جا کے سردار قائن کے پاس یہ نہیں کہنا کہ تو میرے لیے دعا کر، تو مجھے چھو تو پاک ہوگا، وہ تو چھوتا بھی نہیں تھا. اب خدا کا جلال آپ کے درمیان میں ہے، جو اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، جو لنگڑوں کو چلا رہا ہے. اب خدا کا جلال مردے کو زندہ کر رہا ہے. اب خدا کا جلال چھو کر کوڑی کو شفا دے رہا ہے، کیونکہ خدا کا جلال اس کے بیٹے کی صورت میں فلنس میں ریلیز ہوا ہے. فضل پر فضل یہ ہے کہ اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ فضل لمیٹڈ فضل نہیں ہوا کہ بس اتنا سا فضل ہوا، بس آج کے دن 25 دسمبر کو فضل ہوا. اس کا فضل جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ کبھی بھی اینڈ ہونے والا نہیں ہے میرے عزیزو. فضل پر فضل کا مطلب ہے انلمیٹڈ گریس ہوئی ہے آپ کے اوپر. آپ جہاں کہیں بھی ہو خدا آپ کو نجات بخش سکتا ہے. آپ جہاں کہیں بھی گرے ہو، جدھر کہیں بھی آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، خدا کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ آپ کو ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی برائی سے نکال کر وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بیٹا بناتی ہے، وہ فرزند بناتی ہے میرے عزیز. فضل پر فضل یہ ہوا ہے کہ اب یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر اس نے فضل پر فضل یہ ہوتا ہے میرے عزیزو، جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. میرے عزیزو، اتنے سال گزر رہے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد، یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد. کیا ہم نے کبھی یہ محسوس کیا کہ اس کا فضل ہم پر کم ہو گیا ہے؟ اس کا فضل ہم پر گہرے سے گہرا ہوتا جاتا ہے. افسیوں کے خط میں سے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے
اور یہ دیکھیں گے کہ اب خدا کے جلال کی دولت جو ہے وہ نہ تو چرنی میں ہے بلکہ وہ ہمارے دلوں میں موجود ہے. افسیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گی کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے. خدا تمہارے درمیان ہے. اور اب پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کے لیے یہ دعا کر رہا ہے کہ ہاں خدا تو تمہارے درمیان میں ہے مگر اب میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں جس طور سے تم مسیح کے اوپر ایمان لائے ہو خدا کے وہی جلال کی دولت مسیح کے ایمان لانے کے وسیلہ سے تمہارے دلوں میں سکونت کرے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں خداوند تیرا جلال اور تیری پریزنس میرے دل میں سکونت کرے. پہلے خداوند آج تو میرے زندگی کے اندر جنم دے. خداوند اب تو چرنی میں نہیں بلکہ خداوند میرے دل میں پیدا ہو. مجھے نیا بنا دے. مجھے اپنا بیٹا بنا لے. مجھے اپنا فرزند بنا لے. پہلے خداوند خدا دلوں میں سکونت کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کر بنیاد قائم رکھو. میرے عزیزو جب یسوع مسیح آپ کے دل کے اندر سکونت کرتا ہے آپ کے دل کے اندر جنم لیتا ہے تو پھر آپ جڑ پکڑ لیتے ہیں اور بنیاد قائم کی جاتی ہے. اس بنیاد کے اوپر ہی یسوع مسیح آپ کی زندگی میں بڑھتا اور قداور ہوتا ہے. سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے. مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ. میرے عزیزو یہ خدا کے جلال کی قدرت اور طاقت ہے. یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے جسم اختیار کرنے سے اس کی صلیبی موت کے وسیلہ سے صلیبی موت پر فلنس آف گلوری خدا کی ہم نے دیکھی اس کی محبت کو دیکھا اور پھر میرے عزیزو وہی قدرت اور وہی جلال جو آگ کی صورت میں بادل کی صورت میں ہیکل میں جہاں پہ قربانیاں گزرانی جاتی تھیں اب وہی قدرت اور جلال یسوع مسیح کے اندر موجود ہے کیونکہ خدا باپ کی ساری معموری یسوع میں سکونت کرتی ہے. یوحنا کی انجیل 15واں باب کیا کہتا ہے تم مجھ میں اور میں تم میں. میرے عزیزو جب یسوع کو آپ اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں جب وہ آپ کی زندگی میں جنم لیتا ہے تو پھر اس کی ساری معموری آپ کے اندر سکونت کرتی ہے میرے عزیزو کیونکہ یسوع آپ کے اندر ہے. ایمانویل خدا ہمارے ساتھ ہے. فرشتے نے کیا کہا تھا یوسف کو اس کا نام ایمانویل رکھنا یعنی خدا ہمارے ساتھ. سب بولیے خدا ہمارے ساتھ خدا ہمارے اندر خدا میرے دل کے اندر سکونت کرتا ہے. میرے عزیزو خدا دل کے اندر سکونت اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ اس کی محبت کی چوڑائی لمبائی اونچائی اور گہرائی کو جان سکیں. آج اس مکاشفے کو لے لیجئے. خداوند یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں آیا تاکہ وہ آپ کے گناہ کی جتنی بھی چوڑے ہو لمبی لسٹ ہو کتنی لمبائی ہو اور کتنی اس کی اونچائی ہو اس کی محبت جو ہے وہ ہر ڈائمینشنز کے اندر آپ کو چھو لیتی ہے اور آپ کو دھوتی اور پاک کرتی ہے. اس کی محبت آپ کے ہر طرح کے گناہ کو گھیر لیتی ہے. یہ ہے وہ فرشتے کی بڑی خوشی کی بشارت کہ آج ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند. اور یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ اب تم ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے جس قسم کے بھی گناہ ہوں گے خدا تمہیں بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. یہ کلام سننے کے بعد کس کا دل خوشی سے بھرا؟ خداوند یسوع مسیح منجی آپ کی نجات کے لیے اس لیے آیا تاکہ وہ آپ کو اپنا فرزند بنا لے.
फर्जंदियत में दाखिल करना। हालेलुया, कहे मैं खुदा का फर्जंद हूँ, और फर्जंदियत के अंदर बेटे और बेटियां दोनों शामिल हैं। हालेलुया, हाथ ऊपर रखेंगे और बड़े फख्र के साथ कहेंगे। जब मैं किसी जगह पे जाती हूँ, मैं बड़े फख्र के साथ कहती हूँ, मैं रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ सी लाल की बेटी हूँ। और आपको जब आपको अपने जिस्मानी बाप के ऊपर इतना फख्र होता है, आप अपने रूहानी बाप के ऊपर फख्र करें और खड़े होकर नारे लगाएंगे और कहेंगे मैं खुदा का फर्जंद हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ। यीशु मेरे लिए आया था, अब वो मेरी जिंदगी में है, अब वो चन्नी में नहीं है, ना वो हैकल के अंदर है। खुदा का कलाम कहता है तुम खुदा का मक़दस हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसता है। और अब जब यीशु पर ईमान लाते हैं, खुदा बाप और बेटा और रूह कुदस आपके दरमियान में आपके अंदर सुकूनत करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को यूं ही खड़े रहेंगे, बंद रखेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू